invite our Scientific President, V. Naresh Chandra Reddy onto the dais. Please come on. So I request, give him a big applause. Then I request Rotarian Mohan Sai to come and honor him with the. Now I request Secretary Akhilesh Reddy to come onto the dais. I request Rotarian Raghavendra Shetty to honor with the bouquet. Now I call upon our today's chief guest, Sri Vakati Vijay Kumar Reddy, who is chairman of Indian Red Cross Society in Nellore. Please come on to the dais. I request Rotarian Raghavendra Shetty to come and honor our today's chief guest. I call upon our today's installation officer, District Governor nominee P. Keshwar Reddy Garu onto the dais. Please come on to the dais. So I request Rotarian Dayanam to come and honor our installation officer with a bouquet. So that's Dayanam. Please come to Dayanam. I request Srimati Sweta Reddy, who is the guest of honor of our today's function. Please come on. Please come on. I request Rotarian K.V. Subbareddy to come and honor our guest of honor with bouquet. I now call upon our Rotary member as well as past District Governor D. Bhagat Kumar Reddy, who has worked as coordinator of Pulse for the entire South India. Please come on to that. So I request Rotarian Vishnuvardhan Reddy to come and honor our past district governor. I also call upon one more of our past district governor from Nellore, Mr. Romina Satish, to come on to the dais. Please come on to the dais. So I request Rotarian Narayan Garu to come on to the dais and honor Mr. Satish. I request Assistant Governor 25-26 Simhamuri Zone, Mr. Venkateswar Reddy, to come on to the dais. Please come, Venkateswar. I request Rotarian Satyanarayan Garu to come and honor our Assistant Governor with the bouquet. Please come. Now I request the hero of our today's function, Mr. Uday Bhaskar Rao, to come on to the dais. Please come. I request Rotarian P. Venkateswar to come on to the dais and honor our. I request Secretary K. Ravindra to come on to the dais. Please come forward, fast. Time is short. I request Rotarian K.V. Subramaniam to come onto the dais and honor our secretary. If any members from presidents or secretary from different district clubs, I will call the name of the club. Please come. If president has come, please come the president. If in the absence of president, please secretary has to come. President of Kavali Club, please come if he has. Ramesh Reddy Garu. Then President of Academic Club. If anybody has come from Nellore Shakti Club, please come onto the dais. If anyone has come from South Club, please come onto the dais. I request Madam Joji to come onto the dais, please. If any of the students can come and hand over the bouquet, please come out, student, please come.
Nellore Avenue. So if anyone is from Nellore Avenue, can come. Then anyone, any president or secretary from Gudur club can come. Anyone from Sularpet club, either president or secretary can come. So anyone from Vengatgiri, either secretary or president can come. Anyone from Subhadra, secretary from South Club, please come on to the dais, madam. Subhadra, please come on to the dais. Mr. Assistant Governor, Solid, you, Mr. Secretary, can come onto the dais. Please come onto the dais. You are so late. All the participants here. Then I request either secretary, president or secretary from Kota Club can come onto the dais. If anyone from Nayadpet, either president or secretary can come onto the dais, please. So thank you very much. Thank you very much for giving us assembly. Thank you. Thank you. Please be seated. This is Secretary's time. Keshav, can I request you to the senior member? Now, ఆనవాయితీగా మనం చేసే ప్రోగ్రాము ఈ స్థల దాతల పటాలకి చిత్రపటాలకి గార్లాండ్ చేస్తాము. సో బిఫోర్ దట్ ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ అవర్ డిగ్నిటరీస్ టు లైట్ ద ల్యాంప్. రోటరీ క్లబ్కి ఆయన దారాబద్ధం చేశారు. కానీ ఆయన విల్లులో స్పష్టంగా రాశారు, ప్రతి సంవత్సరం ఆయన ఫోటోలను ఆయన ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఫొటోస్కి రోటరీ క్లబ్ వాళ్ళు ఆ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ ఎవరైతే ఉంటారో లేదా ఇన్స్టలేషన్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉంటారో ఖచ్చితంగా వాళ్ళు దే షుడ్ హానర్ దెమ్ బై గార్లాండింగ్ ది ఫోటో. To the dignitaries on the dais
and to all the invitees and Rotary friends who are here, and the press and the media. I welcome all of you ఈ ప్రోగ్రామ్కి. ఎందుకంటే గత సంవత్సరం I had taken charge as the president of this club. ఆనవాయితీగా 28వ తారీఖు we conduct this program because ఈ రోటరీ క్లబ్ నెల్లూరు అనేది 28వ తారీఖు జూన్ చార్టర్ అయింది కాబట్టి 1952లో. రోటరీ అనేది ఇక్కడికి వచ్చిన పిల్లలకి వీళ్ళకి తెలియపరచడానికి, పిల్లలు కానీ పెద్దలకు కానీ కమ్ హియర్ యాజ్ గెస్ట్స్. రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ అనేది కంప్లీట్ ఒక స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ది ఇయర్ 1905. అంచెలంచెలుగా అక్కడి నుంచి పెరుగుతూ ఇట్ హ్యాస్ కమ్ టు ఎ స్టేజ్ వేర్ ఇట్ ఇస్ స్ప్రెడ్ ప్రాక్టికలీ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. సో దాని గురించి ఇంకా వివరాలు చాలా చెప్పాలంటే మా సీనియర్స్ ఉన్నారు, దే విల్ బి ఏబుల్ టు గివ్ యూ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. బట్ ప్రైమరీగా ఏంటంటే దిస్ ఇయర్ మేము చాలా తక్కువ ప్రోగ్రామ్స్, మెడికల్ క్యాంప్స్ కానీ మెడికల్ క్యాంప్స్ పెద్ద ఏం చేయలేదు. ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మేము పెద్ద చేయలేకపోయినాము బికాస్ ఆఫ్ మై ప్రీ కమిట్మెంట్స్ అండ్ ప్రీ ఆక్యుపేషన్. సో వన్స్ అగైన్ ఐ వెల్కమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ప్లీజ్ be with us till the end of the program. Now I will request the secretary to give his report. Good evening everyone. So లాస్ట్ మీన్స్ 24-25కి నేను రోటరీ క్లబ్ సెక్రటరీగా ఉన్నాను. సో అంటే రోటరీ క్లబ్ అనేది ఒక సేవా సంస్థ. సో మనం స్వచ్ఛందంగా ఏదైనా కానీ మన ఆర్గనైజేషన్లో మన దగ్గర ఉన్న ఫండ్స్ తోటి ఏదైనా కానీ ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయడం అనేది రోటరీ క్లబ్ ఒక ఆనవాయితీ. సో ఈ లాస్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్లో మనం మ్యాక్సిమం మెంబర్షిప్ డెవలప్మెంట్ అండ్ రోటరీ క్లబ్ని మనం ఇమేజ్ డెవలప్ చేసుకునే విధంగా ప్రోగ్రామ్స్ చేశాను. సో ఎక్స్టర్నల్గా బయట అనేది ఎక్కువ ప్రోగ్రామ్స్ ఏం చేయలేదు. బట్ అయినా మనం ఆల్రెడీ మే మంత్లో వొకేషనల్ అవార్డ్స్ అనేవి ఇచ్చాము. లైక్ ఎవరైతే లైక్ ఆర్టీసీ 104, 108 మున్సిపాలిటీ అక్కడ ఎవరైతే బెస్ట్ ఎంప్లాయీస్గా ఉంటారో సో వాళ్ళకి ఒక 6 పర్సన్స్కి అవార్డ్స్ ఇచ్చాము. అదేవిధంగా స్కాలర్షిప్స్ కూడా ఇచ్చాము. ఆన్ 13 మెంబర్స్కి సెప్టెంబర్లో స్కాలర్షిప్స్ ఇచ్చాము. అండ్ మోరోవర్ ఇప్పుడు కూడా మనం ఒక 15 మెంబర్ స్టూడెంట్స్కి మెరిట్ అవార్డ్స్ ఇవ్వడానికి కూడా మనం ముందుకు వచ్చాము. సో లాస్ట్ అకాడమిక్ మన ఈ రోటరీ ఇయర్లో 6 మెంబర్స్ని పిహెచ్ఎఫ్స్గా కన్వర్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇలాగా ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా కానీ మన రోటరీ క్లబ్ ద్వారానే మన ఓన్ ఫండ్స్తోనే రోటరీ క్లబ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇచ్చే ఈ స్కాలర్షిప్స్ కూడా రోటరీ క్లబ్ ఫండ్స్తోనే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో అది థ్యాంక్ యూ. Member Vishweshwar Rao to kindly introduce chief guest of today. Secretary Rameshwar please come onto the dais. Rotary Club of Nellore ఇన్స్టలేషన్ కార్యక్రమాలు వేదిక మీద ఆశీలైనటువంటి పెద్దలకు, వేదిక ముందు ఆశీలైనటువంటి రోటరీ సభ్యులకు, అతిథులకు నా మనస్పూర్వక నమస్సులు. ఈనాటి ఇన్స్టలేషన్ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా చేసినటువంటి శ్రీ వాకాటి విజయ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని పరిచయం చేసే అవకాశం నాకు కలిగినందుకు నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. మీరు బుజ్జడిపాలెం మండలం ఇసుకపాలెం గ్రామంలో పుణ్యదంపతులైనటువంటి వాకాటి పెంచిరెడ్డి గారికి,
మరియు రాధమ్మ గారికి జన్మించిన 7 మంది సంతానంలో 4 అబ్బాయిలు 3 అమ్మాయిలు 5వ సంతానంగా జన్మించారు. వీరి విద్యాభ్యాసం 8th క్లాస్ వరకు దొడ్ల లక్ష్మీ నరసింహారెడ్డి ఉన్నత పాఠశాల బుచ్చిరెడ్డిపాడులో పూర్తి చేశారు. ఆ తదుపరి కోవూరులో మరి ఇంటర్మీడియట్ సర్వోదయ కళాశాలలో పూర్తి చేసి దూర విద్యా విధానం ద్వారా మరి BA పూర్తి చేయడం జరిగింది. సేవా దృక్పథంతో కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులకి జీవితాన్ని అందించినటువంటి మోడర్న్ స్కూల్ని స్థాపించడం జరిగింది. సో మోడర్న్ స్కూల్ కరస్పాండెంట్గా మరియు సింహపురి సంగీత సభకు ప్రెసిడెంట్గా, అన్నమాచార్య ఆరాధన సమితికి వైస్ ప్రెసిడెంట్గా మరియు TTD ధార్మిక అడ్వైజరీ కౌన్సిల్కి ఎక్స్ మెంబర్గా, రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ సౌత్కి ప్రెసిడెంట్గా మరియు రెడ్ క్రాస్కి సభ్యులుగా, ప్రస్తుతం రెడ్ క్రాస్ సొసైటీకి చైర్మన్గా అంకిత భావంతో, పట్టుదలతో, క్రమశిక్షణతో నిర్వహిస్తున్నారు. మీరు ఇదే కాకుండా ఎన్నో అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్, మెడికల్ క్యాంప్స్, స్పిరిచువాలిటీ ప్రోగ్రామ్స్, డివోషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ అందిస్తున్నారు. మరి వీరు స్థాపించినటువంటి మోడర్న్ స్కూల్ నెల్లూరు జిల్లాలో బెస్ట్ 20 స్కూల్స్లో ఒక స్కూల్ ఎన్నిక కావడంలో వీరి కృషి ఎంతో. మరి 25 సంవత్సరాల నుంచి ఎన్నో డివోషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నారు వీరు. మరి వీరు TTD కళ్యాణ మండపంలో ప్రతి సంవత్సరం శ్రవణ నక్షత్రంలో మరి శ్రీవారి కళ్యాణం చేయడం వీరు ఆనవాయితీగా జరుగుతుంది. ఇదే కాకుండా పాఠశాలలోని విద్యార్థుల్లో స్పిరిచువాలిటీ, డివోషన్ కల్చర్ అభివృద్ధి చేయడానికి నెలకు ఒకసారి ఒక స్కూల్లో శ్రీవారి కళ్యాణం చేయించడం ఆనవాయితీగా జరుగుతుంది. మరి ఇదే కాకుండా వారికి హాబీస్ ఏంటంటే ఎవ్రీ వింటర్లో షెల్టర్లెస్ పీపుల్ ప్లాట్ఫామ్ మీద కొనుక్కుండే నారాయణులకి బెడ్షీట్ కప్పడం అంటే చాలా ఇష్టం. అని ఎవ్రీ వింటర్లో బెడ్షీట్స్ కప్పుతూ ఉంటారు. మరి ఫిజికల్లీ డిజేబుల్డ్ పర్సన్స్కి ఎవ్రీ సండే ఫుడ్ సప్లై చేస్తూ ఉంటారు. సో వీరికి ఒక 2 అంబిషన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో మరి సర్వీస్, పిలిగ్రిమ్స్ యాత్రికులకి మంచి సర్వీస్ చేయాలనే కోరిక ఒకటి ఉంది. రెండోది, CDAC సెంట్రల్ ధార్మిక్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్లో మెంబర్గా చేరి విస్తృతంగా సేవ చేయాలనే కోరిక ఉంది. ఈ కోరిక ఫలించాలని కోరుకుంటూ మరొకసారి ఇంత మంచి గొప్ప వ్యక్తిని పరిచయం చేసే అవకాశం నాకు కలిగినందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. Present you, Mr. Vagati Vijay Kumar Reddy garu. Now may I request Sanat to please introduce our installation officer of today, P. Keshav Reddy. అందరికీ నమస్కారం. డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ నామినీ కేశవ్ రెడ్డి గారి పరిచయం చేయడం వ్యక్తిగతంగా నాకు అత్యంత సంతోషకరమైన విషయం. ఎందుకంటే వారి తండ్రి భాస్కర్ రెడ్డి గారు రోటరీ డిస్ట్రిక్ట్ 3160 2001లో గవర్నర్గా ఉన్నప్పుడు నేను మన రోటరీ క్లబ్ నెల్లూరుకి ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నాను. నాకు వారితో ప్రత్యేక అనుబంధం ఉండేది. వారితో ఆ తీయటి జ్ఞాపకాలు ఇప్పటికి కూడా నా మదిలో మెదులుతూ ఉన్నాయి. కేశవ్ రెడ్డి గారు వారి తండ్రి నుంచి వారసత్వంగా సంపదనే కాకుండా అంకిత భావం, సేవా దృక్పథం వారి నుండి వారసత్వంగా వారు పొందారు. కేశవ్ రెడ్డి గారిని డిస్ట్రిక్ట్లో ఆప్యాయంగా కేశవ్ అని సంబోధిస్తారు. కేశవ్ రెడ్డి గారు ముక్కుసూటిగా మాట్లాడే వ్యక్తి. ఆయన సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఎక్కువ, జోవియల్ పర్సన్. ఎప్పుడు పక్కన ఉన్న వాళ్ళని అత్యంత సంతోషంగా ఆయన హాస్య చిత్రులతో
పెడుతూ ఉంటారు. ఆయన స్ఫూర్తి ప్రదాత, మనకందరికీ ఆయన కనిపిస్తున్నారు. చాలా అందంగా కూడా ఉన్నారు. ఆయన కేశవరెడ్డి గారు అత్యంత ప్రతిభావంతులు. కేశవరెడ్డి గారు న్యాయశాస్త్రంలో పట్టభద్రులైనారు. గత 30 సంవత్సరాలుగా అత్యంత విలువలతో కూడిన వ్యాపార రంగం, ఆయన పెట్రోలియం డీలర్షిప్లో వ్యాపార రంగంలో ఉన్నారు. వారు ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ కెరోసిన్ అసోసియేషన్కి అధ్యక్షులుగా సేవలు అందిస్తున్నారు. అలాగే ఆల్ ఇండియా భారతదేశ కెరోసిన్ డీలర్స్ అసోసియేషన్కి జాయింట్ సెక్రటరీగా కూడా ఆయన సేవలు అందిస్తున్నారు. వారికి క్రీడలు అంటే చాలా ఆసక్తి, ఇష్టం. వారు చదువుకునే రోజుల్లో కృష్ణదేవరాయ యూనివర్సిటీకి బాల్ బ్యాడ్మింటన్, కృష్ణదేవరాయ యూనివర్సిటీకి ప్రాతినిధ్యం వహించారు. అనంతపూర్లో టేబుల్ టెన్నిస్, క్రికెట్, అలాగే బాస్కెట్బాల్ బాగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. గతంలో వారు టేబుల్ టెన్నిస్ అసోసియేషన్కి అధ్యక్షులుగా కూడా సేవలు అందించారు. బాస్కెట్బాల్కి ఆయన జీవితకాల సభ్యులుగా. వారి రోటరీ ప్రయాణం అనంతపూర్ సెంట్రల్ క్లబ్ నుండి చార్టర్ మెంబర్గా వారి ప్రయాణం మొదలైంది. 2002-2003లో అనంతపూర్ సెంట్రల్ క్లబ్కి వారు ప్రెసిడెంట్గా సేవలు అందించారు. వారి నాయకత్వంలో 2002-2003లో మంచి ప్రాజెక్ట్స్ని వారు సాధించి క్లబ్ని ఉన్నతమైన స్థితిలో నెలకొల్పారు. వారి ఫ్యామిలీ అంతా కూడా పాల్ హ్యారిస్ ఫెలోస్ అంటే రోటరీ ఫౌండేషన్కి వితరణగా పెద్ద సొమ్ముని వితరణగా ఇవ్వడం. వారు శ్వేతారెడ్డి గారిని వివాహం ఆడారు. మేడం శ్వేతారెడ్డి కూడా కమ్యూనిటీ సర్వీస్లో బాగా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు. వారు 2016-17కి ఇన్నర్వీల్ క్లబ్ అధ్యక్షులుగా సేవలు అందించారు. ప్రస్తుతం 2025-26 ఇన్నర్వీల్ క్లబ్ బులెటిన్కి ఎడిటర్గా ఎన్నికయ్యారు. వారికి 2 కుమార్తెలు. పెద్ద కుమార్తె పూజ, వారు MBBS పూర్తి చేసి జనరల్ సర్జరీలో ఇప్పుడు చేరడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. రెండవ కుమార్తె శ్రీజ, ఆమె బ్యాచులర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసి కుటుంబ వ్యాపార రంగంలో రాణించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. కేశవరెడ్డి గారు 2026-27కి మన డిస్ట్రిక్ట్లో గవర్నర్గా నాయకత్వాన్ని తీసుకుంటున్నారు. ఆయన నాయకత్వంలో 360 ఉన్నత శిఖరాలకి డిస్ట్రిక్ట్ని సేవారంగంలో ముందుకు తీసుకెళ్తారని ఆశిస్తూ, అలాగే రోటరీ ఇంటర్నేషనల్లో ఆయన ఎన్నో ఉన్నతమైన పదవుల్ని అధిరోహించాలని ఆకాంక్షిస్తూ కేశవరెడ్డి గారిని మీ యొక్క హృదయపూర్వక ఘనమైన కరతాళ ధ్వనులతో వారిని సాధారణంగా ఆహ్వానించుకోవాలని కేశవరెడ్డి గారు హూ ఇస్ ది మాకు ఈ కార్యక్రమంలో ఇన్స్టలేషన్ ఆఫీసర్గా అనంతపూర్ నుంచి వచ్చి ఉన్నారు. వి రియలీ ఆర్ గ్రేట్ఫుల్ టు హిమ్. థ్యాంక్ యూ కేశవ్. నౌ మే రిక్వెస్ట్ Rotarian Jyoti Reddy to introduce Srimati Sweta. Respected dignitaries on the dais, off the dais, fellow Rotarians and invitees. Good evening one and all. I am happy to be a part of today's installation ceremony, and it's my immense pleasure to introduce today's guest of honor, P. Sweta Reddy Garu. Born and raised in Bangalore, she is youngest of 5 daughters. She hails from a humble, value-driven family that instilled in her the virtues of resilience, empathy, and hard work. Her life took a purposeful turn
when she married into a distinguished Rotary family in Anantapur. Her father-in-law, late PDG Rotarian P. Bhaskar Reddy Garu, served as District Governor of District 3160 in the year 2000-2001. Her husband, Rotarian P. Keshav Reddy Garu, currently serves as District Governor's nominee of District 3160 in coming year. Together, they have raised two daughters, Dr. Pooja and Srija. Shweta's journey with Innerweal spans over 25 years. Throughout her tenure, she has held various leadership roles, most notably service as club president 5 times. Each term marked by innovation, empathy, and hands-on community impact. Under her leadership, most successful projects are 5 happy schools where she focused on holistic development, renovation, sanitation, educational tools and infrastructure. Another project that is construction of a bus shelter in Anantapur. Then tree plantation of more than 200 saplings, distribution of 10 sewing machines to needy women, donation of 3 computers to aspiring girl students, installation of water purifiers in orphanages, and providing monthly groceries and emotional care to an old age home over 5 years. These are among many projects, some successful projects. What distinguished Shweta is her vision for impactful inclusive service and her passionate advocacy for women's independence and dignity. She firmly believes that service is not an act but a way of life. She embodies the spirit of strong woman, strong world. As she takes charge as district editor of Innerweal 316 for the year 25-26, she brings with her a legacy of impactful service, grassroots leadership, and a deeply personal commitment to empowering women and uplift communities. With her at the helm, Innerweal District 316 is set to scale new heights of service, unity, and women-centric progress. Thanks for giving this opportunity. Thanks, President, for inviting me and introducing such a dynamic personality and me personally. Thank you. Thank you. Thank you, Jyoti. Shweta Reddy Garu, who is the Innerweal chairperson. Innerweal ante Rotary సంస్థలో not chairperson. Okay. She is going to distribute the scholarships to you students. Thank you, Shweta. Please. Most of you youngsters, మనకు వెంకటాచలం దగ్గరలో ఒక సంస్థ ఉంది, కన్సాలిడేటెడ్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ అని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వారి సంస్థ అది, where they take care of spastic children who have abnormalities, who have some physical problems, who are hard of hearing, sight lane వాళ్ళకి కానివ్వండి. They run kind of classes to improve their life. For example, నిన్న నేను వెళ్ళినప్పుడు they demonstrated ఎలాగంటే నార్మల్ పీపుల్కి అంటే they just ask them to see the surroundings. కళ్ళ గంతలు కట్టేసి they ask them to walk around with a stick. మీరు అనుకున్న డైరెక్షన్లో వెళ్ళి వెనక్కి రావాలని చెప్పారు. And out of 3 people, 2 people did that. Normal people blindfolded, బట్ వెళ్ళి రాగలిగారు. అంటే మన ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఒకటి ఉంది అని ఒక ప్రూఫ్ అక్కడ. అది నిజంగా ఇట్ వాజ్ రియలీ హార్ట్ఫుల్. చూసినప్పుడు మటుకు వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన విధానం కానివ్వండి, ఇట్ వాజ్ ఎక్సలెంట్. సో ఐ ఫీల్ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు యూజ్ దట్ ఫెసిలిటీ. మన కంప్లీట్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన సంస్థ అది, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సంస్థ. ఇస్ ద ఓన్లీ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఎంటైర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ located near Venkatachalam. So I wish that some of you start spreading the word that it was samstha undi who can take care of you and JP. This is my special request to all of you. Now
furthering the program, I would now request our Rotarian Venkateshwar Garu to introduce the incoming President, T. Uday Bhaskar Rao. Good evening, brother Rotarians, dignitaries, on the dais, off the dais, ladies, gentlemen and students. Now it is privilege to me to introduce our President T. Uday Bhaskar Rao Garu to this program. Uday Bhaskar Rao Garu, native of Gudur, వీరి యొక్క ఫాదర్ శ్రీనివాసరావు గారు లేట్ సరోజనమ్మ గారికి జన్మించారు. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 11th March 1957. వీరి ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ గూడూరు. వీరు టి శారదాంబ అనే ఆమెను వివాహం ఆడారు. వీరికి ఒక సన్ను, ఒక డాటరు. బోత్ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్. బాబు పేరు వచ్చేసి సుభాష్ అండ్ చందన లక్ష్మి వారి యొక్క వైఫ్, సుష్మా జ్యోతి వారి కూతురు, మరియు రాజశేఖర్ వాళ్ళ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ వేదవాణి, వేద రిష్ణ. వీరి యొక్క ప్రొఫెషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ చూస్తే లైసెన్షియేట్ ఇన్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ and Bachelor of Science in Power Engineering, MBA in Project Management. Professional carries Power Plant Professional, Associated in Planning, Execution, Operation and Maintenance of Thermal Power Plants for more than 3 decades. Worked in Maharatna status, Indian Public Sector Undertakings. It is BHEL and NTPC Limited. Was a member in professional institutions, community services activities. Earlier member of Rotary Club Vellore, associated in social and Hindu temple service activities from school and college levels. That is. Thank you, sir. Mr. T. Uday Bhaskar Rao, who is incoming President for the year 25-26. Now I request our Rotarian K.V. Subramaniam to introduce our incoming Secretary, Sir Ravindranath. అందరికీ నమస్సులు. 2025-26 సంవత్సరానికి కానీ ఎన్నికైనటువంటి కొండపల్లి రవీంద్రనాథ్ గారిని మీకు అందరికీ పరిచయం చేయడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. కొండపల్లి అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది కొండపల్లి బొమ్మలు. రాష్ట్రంలో, దేశంలో, అంతర్జాతీయంగా ఎంత ప్రాముఖ్యత ఉందో మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. అదేవిధంగా సంతపేట వాసులైనటువంటి కొండపల్లి వారికి అదే విధమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. వీరు రవీంద్రనాథ్ గారు పుణ్య దంపతులైనటువంటి సుబ్రహ్మణ్యం గారు, శ్యామలాదేవి గారికి 1975 నవంబర్ 21న జన్మించినారు. వీరు 2006 సంవత్సరం మే 10వ తారీఖున జ్యోత్స్నా గారిని వివాహమాడారు. వీరికి 2 పిల్లలు. శేష సాయి రోహన్ ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నారు. సాయి దర్శన్ 10వ తరగతి చదువుతున్నారు. వీరి ప్రొఫెషనల్ క్వాలిఫికేషన్కి వచ్చేసరికి MBA అన్నా యూనివర్సిటీలో చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా LLB కంప్లీట్ చేసి ప్రస్తుతానికి లాయర్గా చేస్తున్నారు. వీరు చిన్నప్పటి నుంచి అంటే సేవారంగంలో ఉండాలి అని చెప్పి మన రోటరీ క్లబ్లో జాయిన్ అయ్యారు. ఈ చిరు పరిచయంతో మీకందరికీ రవీంద్రనాథ్ గారిని పరిచయం చేస్తున్నాను. Incoming Secretary. Thank you, Subbu. Now we'll go ahead with the program of installing the new office bearers and అప్పుడే ఐఎఫ్ Mr. Uday Bhaskar Garu as the President of Nellore Club for the year 25-26. I want everybody to clap for me.
I hereby call upon Ravindranath to be the secretary of Nellore Club for the year 25-26. Giving you time. I'm handing over the proceedings to our newly elected president, Mr. Bhaskar Rao garu. Please continue the programs. Good evening all. Now this is the time to install our new office bearers for 2025-26. Now I request our office bearers to come and join our team for installation. And I request our installation officer to install our other office bearers. Rotarian B. Naresh Chandra Reddy garu, immediate post patient. నరేష్ రెడ్డి గారు ఈ సంవత్సరం మా యొక్క రోటరీ క్లబ్ యొక్క ప్రీమిసెస్ని మొత్తం మార్చేశారు, చాలా అందంగా చేశారు. నెక్స్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ రొటేరియన్ పి అఖిలేష్ రెడ్డి గారు. నెక్స్ట్ జాయింట్ సెక్రటరీ రొటేరియన్ ఐ మల్లికార్జున్. థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ సోజన్ టామ్స్ రొటేరియన్ పి విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు. నెక్స్ట్ ప్రజల రొటేరియన్ ఎస్ మోహన్ సాయి. బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ ఆర్టీ, బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ ద. నెక్స్ట్ డైరెక్టర్ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్స్ వి ఈశ్వేశ్వరరావు గారు. డైరెక్టర్ రోటరీ ఫౌండేషన్ రొటేరియన్ సి ఎస్వి సత్యనారాయణ. నెక్స్ట్ డైరెక్టర్ మెంబర్షిప్ డెవలప్మెంట్ పి వెంకటేశ్వర గారు.
కె మధుసూదన్ రావు గారు. Next, Director Public Relations, Rotarian PHF, T. Narayan Reddy garu. On this day, we have a new addition in our membership, a new member, Sri C.V. Ramprasad garu. He is joining our team as a Rotarian. Sir, during 2024-25, our able presenter, Speak the names. Mr. Naresh Chandra Reddy garu is able to get 5 numbers of PHF certified awardees. PHS means Paul Harris Fellowship. He is our founder member of Rotary International. They are Rotarian B. Naresh Chandra Reddy garu, Srimati B. Pratyusha, Rotarian P. Venkateswarlu, Rotarian T. Udayabhaskar Rao, next Rotarian K. Ravindranath. They are all now PHF with the PHF fellowship. Thank you. Every year, which person? Krishna, RTC driver, Krishna. Vocational award. Is the only driver who has been serving for more than 30 years without a single accident. Dignitaries on the dais, off the dais, teachers, students, and other guests, brother Rotarians, good evening to all of us. ఈరోజు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా రోటరీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకి వివిధ పాఠశాలల నుంచి అవార్డులు ఇవ్వడం అనేది, స్కాలర్షిప్స్ ఇవ్వడం అనేది గత 40 సంవత్సరాల నుంచి మా రోటరీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చేపట్టిన కార్యక్రమం. దీనికి మా క్లబ్ మెంబర్స్ అయిన 10 మంది సహకరించడం మరియు పురప్రముఖులైన 10 మంది వారు చదివిన పాఠశాల ఉన్న అభిమానంతో మరియు వారు పుట్టి పెరిగిన గ్రామంలో ఉన్న అనురాగంతో వారు ఆదేశాల మేరకు ఆయా పాఠశాల ప్రతికరకు వచ్చిన విద్యార్థులకి కొంత అమౌంట్ని మా వద్ద ఉంచడం వల్ల దాని మీద వచ్చిన వడ్డీతో వారు కనపరిచిన విద్యార్థులకి ప్రతి సంవత్సరం
స్కాలర్షిప్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. సో ఈ స్కాలర్షిప్స్ ఈరోజు ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఉపాధ్యాయులు మరియు విద్యార్థులు ఉన్నారు కాబట్టి మన సనాతన ధర్మంలో విద్యకు ఉపాధ్యాయునికి గురు శిష్య పరంపరకు ఉన్న విశిష్టతల గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం. మన ఉపనిషత్తుల్లో చెప్పబడింది, గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురు దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. అంటే గురువు అంటే ఆ బ్రహ్మని విష్ణుని మహేశ్వరుని చూడమని చెప్పింది. అంత విశిష్ట స్థానం ఇచ్చింది గురువు. అట్నే మాతృదేవో పితృదేవో ఆచార్య దేవో అన్నారు. అంటే భగవంతుడి కన్నా కూడా ముందు స్థానాన్ని ఇచ్చింది. తల్లిదండ్రుల తర్వాత గురువుకి ఆచార్య యొక్క స్థానం ఇచ్చింది. అంత విశిష్టం ఇచ్చింది. అంటే ఇది యుగాల నుంచి వస్తున్న ప్రక్రియ. అంటే ద గురువు ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ గురు. అంత విశిష్టత అన్నమాట. ద కంప్లీట్ ఎంబాడిమెంట్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ గురు. సో ఇది యుగాల నుంచి వస్తున్న ప్రక్రియ. మనం మొదట కృతయుగం తీసుకుంటే కృతయుగం కానీ సత్యయుగంలో దేవతలకి బృహస్పతి గురువుగా మరియు దానవులకి శుక్రాచార్య గురువుగా వ్యవహరించడం జరుగుతుంది. ఈ దేవతలు కానీ దానవులు కానీ అమిత శక్తివంతులైనప్పటికీ ఎప్పుడు వాళ్ళు గురువుని ధిక్కరించి ఎక్కడ నడుచుకోవాలి, గురువు సలహా ప్రకారం నడుచుకున్నారు. అమిత శక్తివంతులైన అదే ప్రోగ్రామ్ చేస్తే అక్కడ బ్యానర్ ఉంటుంది, రెడ్ క్రాస్ కూడా యాడ్ చేస్తాం. తర్వాత విశ్వామిత్రుడు ఆయుధ సంపత్తి నేర్చుకోవడం, అలాగే వివిధ దశలలో ఆయన ఋషులు ప్రతి పిల్లలకి క్యాన్సర్ గురించి అడుగుతాము. ఏదో జామెట్రీ బాక్స్ ఏదో రోటరీ క్లబ్, రెడ్ క్రాస్, ఫస్ట్ యాక్టివిటీ. కానీ విద్యాభ్యాసం సమయానికి అన్నాయన బలరామంతో మిగిలిన గొప్ప వాళ్ళతో కలిసి సాంఘికుని వద్ద విద్యను అభ్యసించుకోవడం జరుగుతుంది. అట్లాగే పాండుపుత్రుడు కానీ రాజపుత్రుడైన పాండవులు కానీ కౌరవులు కానీ ద్రోణాచార్య వద్ద విద్యను అభ్యసించుకోవడం జరుగుతుంది. ద్రోణాచార్య యొక్క విశిష్టత మీకు అందరికీ తెలిసింది, చెప్పడం అవసరం లేదు. అట్లాగే గురువు అయిన వేదవ్యాసుల వారు కూడా మహాభారతం కంటిన్యూస్గా ఎక్కడ అవసరమైతే ఆయన సలహాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే గురువు స్థానానికి అంత ప్రశస్తత ఇచ్చింది అన్నమాట. తర్వాత మన కలియుగంలో కూడా మనకి 5th centuryలో తీసుకుంటే వీ హ్యాడ్ ఎమినెంట్ యూనివర్సిటీస్. తక్షశిల ఫస్ట్ 5th centuryలో వీ హ్యాడ్ తక్షశిల. సో తక్షశిల వాస్ ప్రామినెంట్ యూనివర్సిటీ విచ్ హాస్ ప్రొడ్యూస్డ్ Ashoka Emperor Ashoka and Pandit Chanakya were associated with this Takshashila University. Then from 8th century to 12th century we had Nalanda University, which was so famous throughout the world at that time. From that, the eminent personal mathematician Aryabhatta and Dharmasaryu have come from that university. Nalanda University was the first university to provide residential accommodation for students from various parts of the world, from Persian Gulf and parts of China also, Tibet. So many debates took place between our saints and monks from China in this Nalanda University. That the glory has continued up to 12th century, but after 12th century, due to the invaders, we lost our glory. సంపదను కోల్పోయినాం. విద్యా సంపదను అయితేనేమి మన యొక్క సంస్కృతికి కొంత సెట్ బ్యాక్ జరిగింది. అగైన్ ఇన్ ద ఇయర్ 1893 స్వామి వివేకానంద went to US Chicago to address Parliament of Religions. There he brought back our glory and ancient wisdom and knowledge of this country to the Western world. So ఆ విధంగా ఆ రోజు నుంచి హైలైట్ అయింది. అగైన్ నౌ వీఆర్ సీయింగ్ how our Indian origin guys are ruling the software industry with unmatched talent and skills. So if you improve your skills,
you can go to any extent. Your skills and talent will discard the boundaries to any extent. So improve your skills. So like that, విద్యార్థి దశకు కూడా మన సనాతన ధర్మం కొన్ని నియమాలు ఇచ్చింది, కఠిన నియమాలు. సో కొన్ని నియమాలతో విద్యార్థులు నడుచుకోవాలి. అంటే తల్లిదండ్రులు ఎట్టయితే సేవిస్తారో అట్టే ఉపాధ్యాయుల మీద ఉన్న గౌరవంతో కూడా చేయాలన్నమాట. ఎందువల్లంటే ఆ విద్యార్థి దశ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. అంటే వాట్ హీ ఆర్ షీ ఇన్హిబిటెడ్ డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కౌమార దశ అంటారు. అంటే 12 సంవత్సరాల నుంచి 18 సంవత్సరాల వయసు ఉన్న పిల్లలు కౌమార దశ అంటారు. సో వాట్ ఎవర్ హీ ఆర్ షీ అడాప్ట్స్ ఇన్ దిస్ ఏజ్ విల్ continue to the rest of the life. So the rest of the life depends on what he or she cultivates during this period. So then English lo teenage problems antaru, ante 13th year nunchi 19th year varaku teenagers antaru. So this is the critical period for every individual to shine or to decline. So show respect to parents, have respect on our teachers, grow like anything. So finally, time is too short. So I pray Goddess Saraswati to shower her blessings on all of you to achieve your desired goals with your stringent hard work. Without hard work, we cannot achieve anything. So I am part of the hard work we have to do. So ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన మా రోటరీ కమిటీ సభ్యులైనటువంటి సనత్తు, రాఘవేంద్ర శెట్టి అండ్ కేవీ సుబ్రహ్మణ్యం, బాలసుబ్రహ్మణ్యంకి ఐ ఎక్స్టెండ్ మై హార్ట్ఫెల్ట్ గ్రాటిట్యూడ్స్. థ్యాంక్ యూ. Now I call my member K.V. Subramanian to come onto the dais, and please here he will read out the names of the awardee students. So please come. If anybody has come from Rotary Club Godur, please come onto the dais. The president of Godur Club is hereby invited to come onto the dais. So my member will read out the names of the awardees. So please come one after one. If the headmaster of the particular school has come, he can accommodate the student up to the dais. Please come. So he will read out the names. You please come one by one. గుణపాటి రామచంద్రారెడ్డి గారు మరి సోదరులు, జిల్లా పరిషత్ గర్ల్స్ హై స్కూల్ పుత్తూరు ఇందుకూరుపేట, దామరమడుగు శివచందన 10వ తరగతి. కొట్టే శ్రీనివాసులు గారి జ్ఞాపకార్థం వారి కుమారుడు రొటేరియన్ పిహెచ్ఎఫ్ కె మసూదంరావు గారు, జడ్పీ హై స్కూల్ వరగలి, పి పురుషోత్తం 10వ తరగతి, ఎస్కే సనా భరత్ 10వ తరగతి. కెంచం పురుషోత్తంరావు మరియు కెంచం నారాయణరావు గారు, ఎంకేఆర్ హై స్కూల్ ఇందుకూరుపేట, ఐ మోహిత్ సాయి 10వ తరగతి. డాక్టర్ పిసి రెడ్డి గారి జ్ఞాపకార్థం రామకృష్ణ జూనియర్ కాలేజ్ అల్లూరు, కల్లూరు శ్రీలత, ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం. సి సదాశివ జ్ఞాపకార్థం బివి ఎస్ఎంసి గర్ల్స్ హై స్కూల్ నవాపేట నెల్లూరు, డి సుచరిత 10వ తరగతి. ఎన్ రత్నమ్మ గారి
జ్ఞాపకార్థం ఆర్ఎస్ఆర్ఎంసి హై స్కూల్ స్టోనస్పేట నెల్లూరు వల్ల వెంకట సాయి మునిరాజ్ 10వ తరగతి. కేసీఎస్ రెడ్డి గారు జ్ఞాపకార్థం సెయింట్ జోసెఫ్స్ ఎంపీహెచ్డబ్ల్యూ ట్రైనింగ్ స్కూల్ సంతపేట నెల్లూరు మిస్ వెన్నెల. శ్రీ టి వెంకట్రావు గారి జ్ఞాపకార్థం పిఎంఆర్ఎంసి హై స్కూల్ అంగనాయకులపేట నెల్లూరు షేక్ అయాషా సిద్దిక్ ఖాన్ 10వ తరగతి. I request all the students to remain there. You can have a group photo right now. Okay, finish this photo. శ్రీ సదాశివయ్య గారి జ్ఞాపకార్థం శ్రీ కస్తూర్దేవి గర్ల్స్ హై స్కూల్ నెల్లూరు షేక్ సనా 10వ తరగతి. కెంచం పురుషోత్తమరావు గారు మరియు కెంచం నారాయణరావు గారు జెడ్పీ బాయ్స్ హై స్కూల్ ఏకే నగర్ నెల్లూరు యు శ్రీలేఖ 10వ తరగతి. శ్రీ సదాశివ గారి జ్ఞాపకార్థం డికేడబ్ల్యూ ఉమెన్స్ కాలేజ్ నెల్లూరు వై యశోద బీకామ్. కెంచం పురుషోత్తమరావు గారు మరియు కెంచం నారాయణరావు గారి జ్ఞాపకార్థం జెడ్పీ హై స్కూల్ ఏకే నగర్ నెల్లూరు ఎస్కే పియా 10వ తరగతి. నెల్లూరు రోటరీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ తరఫున కేఎన్ఆర్ హై స్కూల్ ఎస్ చరణి 10వ తరగతి. హెడ్ మాస్టర్ విజయ ప్రకాష్ రావు గారు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. నెల్లూరు రోటరీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ ఫర్ ఉమెన్ ఎస్కే ఆసిమ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్. These bags are donated to you from our Rotary Club, Senior Rotary Club, which is there. Here it is. మెరిటోరియస్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా డయాస్ ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను.
2025-26. Dignitaries on the dais, of the dais, ladies, gentlemen, dear children, representatives from Dr. SPB Music College, AP Textbook Center, and Vaidyavrandam from Cancer Hospital, and finally, my dear Rotarians. At the outset, I thank all my Rotarians, those who have accepted me, chosen me, and given responsibility to be as president for 2025-26. I am once again grateful to each and every Rotarian of our clubs, Nellore. Aim high, act high, and achieve high. This is generally మేము మా రోటరీలో చెప్పుకుంటున్నాం. ఎక్కువ ఏం చేయండి, ఎక్కువ పని చేయండి, అలానే ఎక్కువ ఫలితాలను పొందండి. ఎందుకంటే సేవా కార్యక్రమాలకు అంతులేదు. ఎంత ఎక్కువ చేస్తే అంత మంచిది. ఆ కాన్సెప్ట్తో మేము ఈ 25-26 చేయాలనుకుంటున్నాం. ఇది మా రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ కాన్సెప్ట్ కూడా. అసలు రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ అంటేనే ఒక అంతర్జాతీయ సేవా సంస్థ. అలానే ప్రతి రొటేరియన్ కూడా మా రోటరీ క్లబ్లో సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ వాలంటీర్ స్వచ్ఛందంగా వచ్చి చేసేవారు. ఇవి ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇవే మా స్ట్రెంత్. 25-26లో మేము 4 ప్రధానాంశాలు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఏ పని చేయాలన్నా కూడా మన బలబలాలు తెలుసుకోవాలి. మనం చేయగలమా, చేయలేమా. దాన్ని మేనేజ్మెంట్లో జనరల్గా స్వాట్ అనాలిసిస్ అంటారు. స్వాట్ స్ట్రెంగ్స్ అంటే మన బలం ఏంటి, వీక్నెస్ మన బలహీనతలు ఏంటి, ఆపర్చునిటీస్ అంటే మనకున్న అవకాశాలు ఏంటి, థ్రెట్స్ మనము ఆలోచించాల్సిన విషయాలు ఏంటి. ఇవన్నీ బేరీ చేసుకొని మనం ఏమి చేయగలం, ఎలా చేయగలం, ఎంత చేయగలం అనేది మన జనరల్గా ఎక్కడైనా కూడా నిర్దేశించుకోవట్లేదు. ఇది ఎక్కడైనా సరే మీకు కూడా అదే స్వాట్ అనాలిసిస్తో కొన్ని విషయాల్లో పోతుంది. స్వాట్ అనాలిసిస్లో కూడా ఏ ఫ్యాక్టరు, ఏ విషయం ఎక్కువ డామినేట్ చేస్తుంది దాన్ని ఉపయోగించుకొని ఎక్కువ చేస్తాం. అలాంటి డామినేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ మా రోటరీ క్లబ్ నెల్లూరు ఉండేది స్ట్రెంగ్స్. అంటే మాకు చాలా బలాలు ఉన్నాయి. వాటిలో పెద్ద బలం మా పుట్టన్న బ్రదర్స్. మేము గౌరవంగా ఉంచుకునే పుట్టన్న బ్రదర్స్. వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆస్తులు, వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆశీస్సులు, వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆశయాలు, ఆ ఆశయాలే మాకు ఈరోజు ఒక 1952 నుంచి రోటరీ క్లబ్ని ముందుకు నడిపిస్తున్నాయి. ఆశయం అనేది ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మనం ముందుకు వెళ్తాం. వారి ఆశయమే ఈరోజు మేము ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. రెండోది మాకున్న పెద్ద బలం మా రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ అంతర్జాతీయ సంస్థ. ఇది ఒక ఆర్గనైజ్డ్ సంస్థ, స్ట్రక్చర్డ్ వేలో పనిచేస్తుంది. దానికి తోడు మనకు ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ పెరిగాయి, తర్వాత మీడియా పెరిగింది. మాకు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కానీ, సౌత్ ఏషియా లెవెల్లో కానీ, మా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో కానీ ఎప్పుడు కూడా ఒక క్యాలెండర్ ద్వారా నిర్దేశాలు ఇస్తుంటారు. దాని ప్రకారం మేము చేస్తాం. ఇది ఒక మాకు డ్రైవింగ్ ఫోర్స్. దాని ప్రకారం మేము వెళ్తుంటాం. ఇది ఒక మాకు అనదర్ స్టైల్, ఇంకొక బలం. ఇంకా మూడోది ముఖ్యమైనది, మనం పంచభూతాలతో శరీరం ఉంటుంది కదా. పంచభూతాలు అంటే అది రక్తము, మాంసము, ఎముకలు అనేవి ఉంటాయి. అలాంటి పంచభూతాలన్నీ కూడా కరెక్ట్గా ఉంటే శరీరం దారిద్ర్యంగా ఉంటుంది, ఏ పనన్నా చేస్తుంది. అలాంటి పంచభూతాల లాంటి స్ట్రెంత్ మాకు మా మెంబర్స్ నెల్లూరు రోటరీ క్లబ్. మా మెంబర్స్ ఎలాంటి వాళ్ళంటే దశాబ్దాల అనుభవం ఉంది. అలానే ఈరోజు చేరిన రామప్రసాద్ గారు లాంటి కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు. అలానే మోహన్ సాయి లాంటి వాళ్ళు పొడవాళ్ళు ఉన్నారు. ఇలాంటి స్ట్రెంత్ ఉన్నది. ఈ స్ట్రెంత్తో ఏమైనా చేయవచ్చు. మాకు ఈరోజు రోటరీ క్లబ్ నెల్లూరు 3160 డిస్ట్రిక్ట్లో ఎంతో పేరు ఉంది. మాకు ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి, ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేదానికి మాకు పెద్దలు
భరతన్ ఉన్నాడు, శ్రీహరి రెడ్డి గారు ఉన్నారు, సాధు నరసింహారావు గారు ఉన్నారు, నారాయణ గారు, ఇలాంటి పెద్దలు ఉన్నారు. అలానే మేము ఇప్పుడు తప్పు చేసుకుంటే ఇలా చేయకూడదు, అలా చేయాలి, ఇది ఎందుకు చేస్తున్నారు అడిగి మంచి రొటీన్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు రాఘవేంద్ర రెడ్డి కావచ్చు, మన పెద్దామని కావచ్చు, విశ్వేశ్వరరావు కావచ్చు, ఇలా మమ్మల్ని అడుగుతుంటారు, మమ్మల్ని సరి అయిన దారిలో పంపిస్తుంటారు. ఇది ఒక ఇంకొక భాగం. మూడోది యువశక్తి. మా సెక్రటరీనే ఈరోజు మాకు మంచి యువకుడు, మోహన్ సాయి ఒక యువకుడు, ఇలా ఒక 5-6 మంది మంచి యువకులు ఉన్నారు. ఇంతమంది ఉంటే మేమేమన్నా చేయగలం. దాన్ని వీ క్యాన్ డూ ఎనీథింగ్ అనే దీంతో మేము చేస్తాం. 25-26లో అన్ని కార్యక్రమాలు మా క్యాలెండర్ ప్రకారం చేస్తాం. కానీ 4 ప్రధాన అంశాలు. ఒకటి, ఫస్ట్ మొట్టమొదటి క్యాన్సర్ ప్రివెన్షన్ అండ్ అవేర్నెస్. ఈరోజు మనం ఇప్పుడు కరోనా నుంచి ఇప్పుడే బయటపడ్డాం, కానీ వెంటనే వచ్చేసింది. ఎక్కడ చూసినా క్యాన్సర్ పేషెంట్. మెడికల్ సైన్సెస్ పెరిగాయి, మెడిసిన్స్ పెరిగాయి, వ్యాక్సిన్స్ వచ్చాయి, కానీ చాలామందికి తెలియదు ఏం చేయాలి. కారణం అవేర్నెస్ లేదు. అవేర్నెస్ అంటే ప్రివెన్షన్ చక్కగా చేయవచ్చు. ఇది ఎందుకు చేయకూడదు అని మేము అనుకున్నాం. మా రోటరీ క్లబ్ 3160లో ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేస్తాం. అలా అనుకుంటున్న సమయంలో ఈరోజు మనకు ముఖ్య అతిథిగా వచ్చి మనకు ఈరోజు కార్యక్రమం జయప్రదం చేస్తున్న విజయ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, చైర్మన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ నెల్లూరు, వాళ్ళని అప్రోచ్ అయ్యారు. వాళ్ళు వెంటనే మాకు ఒక పెద్ద చేయుతనిచ్చారు. ఎస్, గో హెడ్ రోటరీ క్లబ్ నెల్లూరు, వీల్ ఆల్సో సపోర్ట్. ఆ ఒక్క సపోర్ట్తో ఈ సంవత్సరం విస్తృతంగా క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాం చేయాలి. ఇది మా యొక్క పెద్ద ఆశయం ఈ సంవత్సరం. రెండోది, మనం అందరం అనుకుంటున్నాం చిన్నప్పటి నుంచి, నేటి బాలురే రేపటి పౌరులు, నేటి బాలురే రేపటి పౌరులు. కానీ వాళ్ళని ఎలా తీర్చిదారు? తల్లిదండ్రులు ఫీజులు కడతారు, టీచర్లు చెప్తారు, కరికులం అయిపోతుంది, సిలబస్ అయిపోతుంది, సర్టిఫికేట్ వచ్చేస్తారు. కానీ వాళ్ళలో ఉన్న నాయకత్వ లక్షణాలు, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్, స్కిల్స్, ఇవన్నీ ఎలా బయటకు తేవాలి? అందుకే మా రోటరీ ఇంటర్నేషనల్లో ఇంటరాక్ట్ అనే సిస్టమ్ ఉంది కాలేజెస్లో, స్కూల్స్లో. దాన్ని ఇంకొక అడుగు మేము ముందుకు తీసుకుపోవాలనేసి విద్యార్థుల్లో వాళ్ళలో నైపుణ్యం, స్కిల్నెస్, తర్వాత వాళ్ళలో లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అంటే నాయకత్వ లక్షణాలని పెంపొందించాలి అనే రెండోది తీసుకున్నాం. ఇంకా మూడోది, మనం ఎంత చేసినా కూడా పాతకాలంలో పబ్లిసిటీ ఉంటే బిజినెస్ బాగా జరుగుతుంది అంటారు. కానీ ఈరోజు సేవ చేయాలన్నా కూడా పబ్లిసిటీ కావాలి, సేవ చేయాలన్నా కూడా పబ్లిసిటీ కావాలి. మనకు రోటరీ క్లబ్ ఉంది, లయన్స్ క్లబ్ ఉంది, రెడ్ క్రాస్ ఉంది, సాయి సమితి ఉంది, ఈ సమితి ఉంది, ఆ ట్రస్ట్ ఉంది, ఈ ట్రస్ట్ ఉంది. ఎక్కడ చూసినా కూడా సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. మరి అంటే సేవ చేస్తున్నప్పుడు మరి సేవ ఎందుకండి? కానీ మనం 140 మంది కోట్ల ప్రజలు ఇంకా కూడా సేవ కోసం, సహాయం కోసం చేయి చేసేవాళ్ళు ఎంతో ఉన్నారు. వాళ్ళు మనం తెలియవాలి రోటరీ అనేది ఉన్నది, ఈ రోటరీ ఉన్నదని వాళ్ళకి తెలియవాలి, ఇక్కడ సహాయం అందుతుంది, సేవ జరుగుతుంది అని తెలియవాలి. దాని ఉద్దేశంతో మేము ఈ సంవత్సరం మా రోటరీ యొక్క ఇమేజ్ పెంచాలనేసి అనుకున్నాము. మా సభ్యులు భర్తన గారు కానీ, దయానంద్ గారు కానీ చాలా మీటింగ్లో ఈ రోటరీ ఇమేజ్ని ఎలా పెంచాలనేది చాలా సజెషన్స్ ఇస్తున్నారు. అలానే మా రోటరీ లిటరేచర్లో కూడా రోటరీ ఇమేజ్ని ఎలా పెంచాలనేసి చాలా రైటప్స్ ఉన్నాయి. దీనిని కూడా మనం తీసుకొని రోటరీ ఇమేజ్ పెంచాలనేసి మేము కోరుతున్నాం. తర్వాత ఈ యువత ద్వారా స్వచ్ఛ భారత్, ఎన్విరాన్మెంట్, లిటరసీ ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలి. ఈ 4 కార్యక్రమాలను ఫోకస్గా తీసుకొని మిగతా కార్యక్రమాలు చేస్తామనేసి కోరుతున్నాము. దీనికి మీ అండదండలు, ఆశీస్సులు కూడా కావాలి. దాన్ని కోరుతూ జై రోటరీ క్లబ్ నెల్లూరు, జై హింద్. So now we have seen a lot of festival activities today. Now it's time to know from our dignitaries from the dais. May I request our dignitary, President P. Sweta Reddy Garu, Chairperson Nillarville, District 316, to
speak about Rotary activities, Rotary Club Nellore to the audience. Madam Sri Srivaradh. Good evening, off-the-ras, on-the-ras, and my lovely friends. Thank you. Just నేను చెప్పేది ఒక్కటే మాట. అమ్మాయిలు ఉన్నారు సార్, రెడ్ క్రాస్ మీరు విజయ్ కుమార్ సార్ ఉన్నారు. ఐ జస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఇఫ్ పాసిబుల్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ గురించి కొంచెం హెల్ప్ చేయండి సార్. అంటే అమ్మాయిలు చాలామంది ఉన్నారు. దే ఆర్ ఆల్ అబౌట్ 20 years and below. They need that cancer injection. So if possible, please support them sir through Rotary. I request you. Thank you sir. ఇంకొకటి, మీరందరూ చదువుకుంటున్నారు, చాలా బాగా చదువుకుంటున్నారు. అంటే స్కాలర్షిప్ వచ్చిందంటే మీరు చదువుకుంటున్నారని. అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు బాగా చదువుకుంటున్నారు. అమ్మాయిలు ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒక ఫ్యామిలీకి మీరు ఎంత ఇవ్వగలుగుతారో మీరు అంత హెల్ప్ చేయగలుగుతారు. సో మిస్బిహేవ్, అండర్స్టాండింగ్ నో, ఓన్లీ హెల్ప్ చేయండి. మీకు వచ్చిన ఎంత మీరు సంపాదిస్తారో నేను చెప్పేది ఒక్కటే, జస్ట్ 5%. 100 రూపాయలు సంపాదిస్తారా, 5 రూపాయలు పక్కన పెట్టండి సర్వీస్కు, ఓన్లీ 5 రూపీస్. ఎక్కువగా అడగదు. 95 రూపీస్ ఈజ్ యాస్. 5 రూపీస్ మీ సర్వీస్కి ఇచ్చినారు అనుకోండి, దట్ విల్ బి రియలీ వెరీ వెరీ మచ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద సొసైటీ. దట్ ఈస్ వాట్ రోటరీ ఈస్ డూయింగ్. ఇట్ ఈస్ అబౌవ్ మోర్ దెన్ దట్. 5%కి ఎక్కువ మీరు ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు, కానీ ప్రతి ఒక్కరూ సంపాదించడంలో ఒక్క 5 రూపాయలు. 5 రూపాయలు పెద్ద కష్టమేం కాదు 100 రూపాయలు. సో మీరు ఎంత సంపాదిస్తారో జస్ట్ 5% దయచేసి ప్రతి నెల డొనేట్ చేయండి. దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్, ఫ్రమ్ రోటరీ క్లబ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెంబర్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. You are right. In the right time, we have raised this point. We have right person. He is our chief guest, chairman, Indian Red Cross Society. Nellore. వారిని ఈరోజు ఈ సభను ఉద్దేశించి అలా అనేక క్యాన్సర్ గురించి కొన్ని విషయాలు మన సభకు చెప్పాలని కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు రోటరీ క్లబ్ నెల్లూరు గతంలో సెంటనరీ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ అప్పుడు రోటరీ నెల్లూరు సౌత్ ప్రెసిడెంట్గా నేను ఉండడం జరిగింది. ఈరోజు ఆ తర్వాత ఈరోజే మళ్ళీ ఈ కార్యక్రమానికి రావడం, అలాగే వివిధ కార్యక్రమాల్లో కూడా నాకు ఎక్కడ అవకాశం దొరికితే, ఎక్కడ అవకాశం ఇస్తే సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటాను. అది నా హాబీ. అందులో భాగంగా గతంలో యాంటీ స్మోకింగ్ ఆ కార్యక్రమాలు కూడా చాలా విస్తృతంగా మనం చేయడం జరిగింది ఇక్కడ నెల్లూరులోనే. దాని పర్యవసానం అది 1995లో నెల్లూరులో 40 days నాన్ స్టాప్గా ఈ స్కూల్స్ దగ్గర నుంచి కాలేజెస్, అలాగే పబ్లిక్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇవన్నీ కూడా ర్యాలీ విధంగా, లేకపోతే ఎలక్ట్యూషను, లేకపోతే ఎస్ఏ రైటింగ్ కాంపిటీషన్ లాగాను ఆ విధంగా చేసి యాంటీ స్మోకింగ్ మూవ్మెంట్ తీసుకొని రావడం జరిగింది. బాగా చేంజ్ వచ్చింది ఆ టైంలో. సో అప్పుడు మన నెల్లూరులో ఈ మూమెంట్ జరుగుతుందని చెప్పి ఢిల్లీలో ఉండే సాహెబ్ సింగ్ వర్మ అనే సీఎం, అప్పట్లో ఆయన నెల్లూరులో ఇలాంటి మూమెంట్ జరుగుతుంది, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించమని చెప్పి ఇక్కడ ఒక న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. అది 95లో. సో తర్వాత ఇమీడియట్గా ఆ 95లోనే ఢిల్లీ అసెంబ్లీలో స్మోకింగ్ని బ్యాన్ చేయడం జరిగింది. సో అక్కడి నుంచి మిగతా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా అసెంబ్లీలోనూ పబ్లిక్ ప్లేసెస్లోనూ బ్యాన్ చేయడం మనం చూసాం. ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఒక చిన్న కార్యక్రమాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని వారు విస్తృతంగా దాని మీద సర్వే చేసి దీనివల్ల మనకి ఎక్కువగా క్యాన్సర్ వస్తుంది, యాంటీ టొబాకో మూమెంట్ తీసుకురావాలి అనే ఉద్దేశంతో మేము చేయడం జరిగింది. ఆ చేయడంలో కూడా మేము చాలా కొంచెం తమాషాగా చేసాం. పిల్లల్ని తీసుకొచ్చాం, వాళ్ళకి ఎస్ఐ రైటింగ్, ఎలక్ట్యూషన్ కాంపిటీషన్ పెట్టాం స్మోకింగ్ దీని మీద. పిల్లలు ఏం చేశారు, పెద్దవాళ్ళ సలహా తీసుకున్నారు. వీళ్ళకి తెలియదు కదా యాంటీ స్మోకింగ్ అంటే దాని మీద ఏంటి అనేది వాళ్ళకి తెలియదు.
కానీ వాళ్ళ బిడ్డలకి ప్రైజ్ రావాలి. ప్రైజ్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా పేరెంట్స్ ఇవ్వాలి. వాళ్ళ నాన్నలు వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్, స్మోకింగ్ చేస్తే క్యాన్సర్ వస్తుంది, ఇది వస్తుంది, అది వస్తుంది, ఏమీ. అది స్మోక్ చేసే పేరెంటే ఇన్ని విధాల అనర్థాలు వస్తాయని చెప్పి వాళ్ళ పిల్లలకి చెప్పాడు ప్రైజ్ కోసం. పిల్లలు ఎగ్జామ్ రాశారు, వాళ్ళకి ఏదో ఇవ్వాల్సిన ప్రైజెస్ ఇచ్చాం, అన్నీ చేసాం. తర్వాత ఇంటికి పోయిన తర్వాత తీరిగ్గా ఆలోచించారు. మరి ఇన్ని అనర్థాలు ఉన్నప్పుడు మా ఫాదరే స్మోక్ చేస్తున్నాడు, ఆయన త్వరగానే చనిపోతాడు, మా నాన్న అంటే ఇష్టం, ఆయన చనిపోకూడదు. మూమెంట్ అక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇంట్లోనే. అలాగే వాళ్ళ వైఫ్ కూడా మరి ప్యాసివ్ స్మోకింగ్ కూడా ఉంది ఇంట్లో. పిల్లలు ఏమిటో స్మోకర్స్ కాదు, కానీ వాళ్ళ నాన్న తాగిన సిగరెట్ కానివ్వండి, ఏదైనా కానివ్వండి, ఇంట్లో తాగినప్పుడు ఆ స్మోక్ వల్ల ప్యాసివ్ స్మోకర్స్గా వాళ్ళు తయారవుతున్నారు పిల్లలు కూడా. సో పిల్లలు కూడా ఈ క్యాన్సర్ బారిన పడేదానికి ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి ఇంట్లో లేడీస్ కూడా దాని మీద బాగా యాక్షన్ తీసుకున్నారు. మాంతావా లేదు, కంపల్సరీ నువ్వు బయటకు మా పిల్లలన్నా సేఫ్గా ఉండాలి అనే స్టేజ్కి వచ్చారు. సో దాని పర్యవసానం ఈరోజు ఏంటంటే స్మోకింగ్ చాలా వరకు తగ్గింది. గతంలో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు స్మోకింగ్ చాలా వరకు తగ్గింది, కానీ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ మాత్రం పెరుగుతూ వస్తున్నారు. అంటే కేవలం స్మోకింగ్ ఒకటే కాదు, ఈ పొల్యూషన్ కానివ్వండి, అడల్ట్రేషన్ కానివ్వండి, అలాగే ఫ్యామిలీలో కూడా గతంలో ఎవరైనా ఇంట్లోకి క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఎవరైనా ఉన్నప్పుడు కూడా హెరిడిటీ మూలంగా కూడా కొంత వచ్చేదానికి అవకాశం కూడా ఉంది. సో మన ఫుడ్ వల్ల కానీ తీసుకునే ఇతర అన్ని రకాలలో చూసుకుంటే క్యాన్సర్ని మనం జయించాలంటే దానికి ఒకటే పద్ధతి. కొన్ని ఈ అడల్ట్రేషన్స్ వీలైనంత వరకు ఈ పిజ్జాలు కానీ, బర్గర్లు కానీ, తర్వాత ఎవరైనా స్మోక్ చేస్తుంటే వాళ్ళ దగ్గర మాత్రం ఉండబాకండి, మీరు దూరంగా వచ్చేసేది. వీలైతే వాళ్ళని ఆపమని చెప్పండి, లేదంటే వాళ్ళకి దూరంగా ఉండమని చెప్పండి, మీరు ఉండండి. సో ఆ విధంగా ప్యాసివ్ స్మోకింగ్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంది, ఉందో లేదో నేను చెప్తున్నాను. ఎదురుగా ఎవరన్నా స్మోక్ చేసి ఆ పొగ కానీ వదిలితే వీళ్ళు ఎదురు పీలుస్తారు, అది మన బాడీలోకి వెళ్ళిపోతుంది, తిరిగి అక్కడి నుంచి మనం తిరిగి వదలలేము. అదే స్మోక్ చేసేవాడు వాళ్ళు పీల్చగలరు, తిరిగి వదలగలరు, కొంత ఉండిపోద్ది, కొంత బయట వస్తుంది. ప్యాసివ్ స్మోకర్స్ మాత్రం మొత్తం లోపలే ఉంటుంది. అంటే ఇది త్వరగా వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. దాన్ని బట్టి మీకు చెప్పేది ఒకటే, స్మోకింగ్ పూర్తిగా మానండి. పొగాకు సంబంధించిన ఏ వస్తువైనా, ఏ పదార్థమైనా క్యాన్సర్ రిలేటెడ్దే. అది ఏ విధంగా మీరు తీసుకున్నా కూడా, అది బీడీ కావచ్చు, చుట్ట కావచ్చు, పాన్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే అది మనకి హాని చేసేదే. ముందు దాన్ని వదిలేయండి. తర్వాత ఇంకొకటి, హెరిడిటీ ఫ్యామిలీలో కూడా మనం తీసుకునే ఆహారానికి బట్టి కొంత ఉంటుంది. పూర్వం పెద్దల్లో ఎవరికైనా వచ్చినా కూడా మనకు తెలియకుండా కూడా ఆ కాలంలో ఈ క్యాన్సర్, ఈ ట్రీట్మెంట్లు ఇవన్నీ కూడా తక్కువ ఉండేది. సో అలా కొంతమందికి వచ్చినప్పుడు కూడా అది మనం చేయాల్సింది ఒకటి. ఎక్కువగా ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్, సర్వైకల్ క్యాన్సర్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి కేసెస్. కనీసం ఇయర్లీ వన్స్ టెస్ట్ కానీ చేసుకోగలిగితే, ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా దాన్ని నయం చేయవచ్చు. అది ఎంత మహమ్మారి అయినా కూడా ఇనిషియల్గా మనం కానీ నోటీస్ చేయగలిగితే, మనం ఎంతో ఖర్చు పెడుతుంటాం, ఒక చీర కొంటాం, సంవత్సరానికి 10 చీరలు కొంటాం, ఒక చీర కొనకుండా మానేసి దాన్ని ఒక టెస్ట్గా పెట్టుకోండి. ఆ ఖర్చు అంతే, అందుకే పెద్ద ఖర్చు ఏం లేదు. దానివల్ల మనకు తెలుస్తుంది. తెలిసినప్పుడు ఒకవేళ ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అయింది క్యూర్ చేయవచ్చు. అది కేసు ముదిరిన తర్వాత అయితే మనం ఎవరు చేయలేము. దాన్ని కొంతవరకు హాస్పిటల్స్లో ఎంత అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ వచ్చినా కూడా కొంతవరకు ప్రొలాంగ్ చేయొచ్చే, కానీ పూర్తిగా నయం చేయాలంటే సాధ్యం కాదు ముదిరిన తర్వాత. సో దయచేసి మీరు, మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ, మీ రిలేటివ్స్ కానీ ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు ఈ విషయాలు చెప్పండి. దగ్గరున్న హాస్పిటల్స్లో టెస్ట్ చేయించుకోమని చెప్పండి. అలాగే
మనకి నెల్లూరులో ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ద్వారా మేము ఈ ప్యాకేజెస్ కూడా చిన్న చిన్న అమౌంట్స్, మీకు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో 10,000 అయితే ఇక్కడికి ఏమో ఒక 2,000 అవుతుందంటే యాక్చువల్గా కాస్ట్ ఎంత అవుతుందో ఆ కాస్ట్ వరకే మనం పెట్టుంటాం. సో అలాంటి ప్యాకేజెస్ తీసుకొని చేసుకుంటే మనకి తెలుస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ నెంబర్ 1 రిగార్డింగ్ ఈ క్యాన్సర్ సంబంధించి. ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ కూడా చూస్తుంటే క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ ప్రివెన్షన్ ప్రోగ్రామ్ కూడా పెడతామని చెప్పి మన రోటరీ మిత్రులు చెప్తున్నారు. ప్రత్యేకంగా వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్. సో ఇలాంటి కార్యక్రమం చేయాలంటే తప్పకుండా దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. ఇంట్రెస్ట్ ఉండి అందరూ బాగుండాలా, అందరూ మనం ఉండాలా. మీరు అందరూ బాగుంటేనే అందరూ బాగుంటాం అనేది ఈ కాన్సెప్ట్. సో కాబట్టి దయచేసి వారికి కోఆపరేట్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి కూడా అలాగే చెప్పండి. ఇంకొకటి, ఇప్పుడు భారతదేశంలో యూత్ ఎక్కువగా ఉంది. మిగతా ప్రపంచ దేశాలతో పోల్చుకుంటే యూత్ ఎక్కువగా ఉంది. సో ఈ యూత్ కాబట్టి మనం వీ కెన్ డూ వండర్స్. మోడీ గారు చెప్తున్నారు 1947లో మన భారతదేశం ఫస్ట్ ఉంటుందని. మీరు చదువుకుంటే 1947 అక్కర్లేదు, 37కే రావు. 37కే మనం 1+ మనం రావచ్చు. దానికి ఏంటంటే కారణం, మీరు చిత్తశుద్ధితో మీరు చేసే పనులు మనం సక్రమంగా చేయగలిగితే చాలు. తప్పకుండా మనం ప్రపంచంలోనే నెంబర్ 1 స్థానం మనం సాధించవచ్చు. ఇంకొకటి, నేను ఆల్మోస్ట్ చాలా కంట్రీస్ తిరిగి వచ్చాను. ఎక్కడికి పోయినా కూడా నాకు నచ్చిన కంట్రీ ఒకటే. అన్ని చాలా కంట్రీస్ చూసాను. ఎక్కడ పోయినా కూడా నాకు అనిపించింది ఈ కంట్రీ అయితే బాగుంటుంది అనేది. అది ఏ కంట్రీ మీరు చెప్పగలరా? భారతదేశం. ఎస్, భారతదేశం. ఎన్ని కంట్రీ తిరిగినా కూడా ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా కరోనా వచ్చినప్పుడు మనం చూసాం. ఆ షేక్ హ్యాండ్లు గీక్ హ్యాండ్ ఎటు పోయి అందరూ నమస్కారానికి వచ్చారు. ఆ నమస్కారంలో సంస్కృతం ఉంది. సో అది అందరూ పాటిస్తున్నారు ఇప్పుడు. సో మనకు కావాల్సింది కూడా అదే, మన సంస్కృతి మన సాంప్రదాయాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనది. మన నుంచి మిగతా దేశాలన్నీ కూడా నేర్చుకుంటున్నారు చాలా చాలా విషయాలు. వాళ్ళకే మనం ఆదర్శంగా ఉన్నాం. కానీ దురదృష్టవశాత్తు కొంతమంది మాత్రం మనం వాళ్ళని చూసి ఏదో అనుకుంటున్నాం, కానీ వాళ్ళు మాత్రం మనం చూస్తున్నారు. దయచేసి ఒకటి మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, మన సంస్కృతి మన సాంప్రదాయాన్ని మనల్ని రక్షిస్తుంది, మనల్ని కాపాడుతుంది. ఇతర భాష సంస్కృతులు వాళ్ళ వ్యవహారాలు వేరు, అవి మనకు పనికిరావు. మన సంస్కృతే మనకు కావాలి. ఇంకొకటి, అందరూ కలిసిమెలిసి ఉండాలి. ఎప్పుడు అనవసరంగా తగులేసుకోవడం, ఒకరినొకరు విమర్శించుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా మనకి మంచిగా ఉంటాయి. మనం 10 మందితో మంచిగా ఉంటే మనకు అందరూ సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు. అందరితో మనం గిల్లి గజ్జాలు పెట్టుకుంటే మనల్ని ఎవరు ఆదేశిస్తారు, మన పక్కన ఎవరు ఉంటారు. మనకి ఏదైనా అవసరం వచ్చినప్పుడు 10 మంది మనకి సపోర్ట్గా ఉండాలి అంటే మనం అందరితో కూడా మంచిగా ఉండాలి. ఆ మంచిగా ఉంటే మంచితనం మనకి భారతదేశంలో ఎక్కువ. చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా చూశాను. ఈరోజు ఉదయాన్నే ఒక వీడియో క్లిప్పింగ్ చూశాను. తిరుపతిలో ఒక ఆవు ఒకరిని పడుస్తూ ఉంటే ఇమీడియట్గా పక్కనే దాదాపు 30-40 మంది ఇమీడియట్గా అక్కడ గుంపుడిస్తే ఆయన రక్షించేదానికి ట్రై చేశారు. ఆ రక్షించే ఆయన కూడా మళ్ళీ ఆవు పడవడం మొదలుపెట్టింది. అట్లా మొత్తం గుంపు చేస్తే ఆవులు తగిలేశారు. సో అట్లా కలెక్టివ్గా మనకి హెల్ప్ చేయాలంటే ఆయన రక్షించేదానికి వచ్చిన ఆయన కూడా ఆవు పడుతుందంటే అతను ఏంటంటే ధైర్యం చేసి అతన్ని రక్షించాలి అనే ఉద్దేశంతో అతను పోయినాడు. కానీ తిరిగి ఇతన్ని కూడా ఆవు పొడవడం జరిగింది. అయినా కూడా బేర్ చేశాడు. ఎందుకంటే మనవాళ్ళు వాళ్ళ ఆపదల్లో ఉన్నారు, మనం కాపాడాలి అనే ఒక దృక్పథం. దట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. మనం సెల్ఫిష్గా ఉండకూడదు. అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి అనే టైప్లో మనం ఉండగలిగితే అందరూ సుఖ సంతోషంతో ఉండగలని. ఎక్కువ సమయం లేదు దానివల్ల మిగతా అందరూ కూడా ఉన్నారు మాట్లాడాల్సిన వాళ్ళు. మేము కోరేది ఒకటే, ఫైనల్గా మా స్లోగన్ కూడా ఒకటే, అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి, అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి,
అందరూ ఒకరికొకరు సహాయ సహకారాలు అందించుకోవాలి, స్నేహాన్ని పెంచుకోవాలి. ఇవన్నీ మనం చేయగలిగితే మాత్రం త్రూఅవుట్ అవర్ లైఫ్ మనం హ్యాపీగా సంతోషంగా ఉంటాం. ఈ హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్లో అనవసరంగా లేనిపోయి అన్నీ మనం తీసుకొని, ఎస్పెషల్లీ ఆ మసాలాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కానివ్వండి, పిజ్జాలు కానీ బర్గర్లు కానివ్వండి అలాంటివి తినకుండా మనం మంచి ఆహారం తీసుకుంటే మంచి ఎనర్జీ వస్తే హాస్పిటల్ జోలికి పోవాల్సిన పని కూడా లేదు. చాలామంది మనం చూస్తుంటాం. ఇప్పుడు చాలామంది 80 సంవత్సరాలన్నీ నేను ఒక ట్యాబ్లెట్ కూడా వేసుకోలేదని ఒక ఆయన అంటాడు. దాని అర్థం ఏంటి? ఒక క్రమ పద్ధతిలో క్రమశిక్షణతో ఆయన చేసుకునే విధానం, ఆ విధానం అతన్ని కాపాడుతూ ఉంది. ఇవన్నీ గమనించి మనం ఎవరో పక్కన వాళ్ళు ఏదో చేస్తున్నారని చెప్పేవాళ్ళు మనం కానీ ఫాలో అయితే మనకు కూడా అనర్థాలు జరిగేదానికి ఆస్కారం ఉంటాయని చెప్పి తెలియజేస్తూ, మీరు ఈ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్కి ఎప్పుడైనా మీరు రావచ్చు. అక్కడ మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఏ డౌట్స్ వచ్చినా కూడా క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. ఆ డౌట్ క్లారిఫై చేశారు అక్కడేమి ఎంట్రీ ఫీజు కానీ ఏమి ఉండదు. మీరు డైరెక్ట్గా వచ్చి అక్కడ డాక్టర్తో మేము కన్సల్ట్ చేసినది మేము ఏర్పాటు చేస్తాం. మీరు వాటితో ఇంటరాక్ట్ కావచ్చు. అలాగే ఇంకేదైనా మీరు క్యాంప్స్ ఏదైనా చేయాలన్నా కూడా మీరు ఎక్కడైనా సరే మీరు క్యాంప్స్ అరేంజ్ చేయగలిగితే మేము వచ్చే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా మేము చేస్తాం. అలాగే మాకు రెడ్ క్రాస్ తరఫున దాదాపు 15 ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. తలసేమియా ఉంది, బ్లడ్ బ్యాంక్ ఉంది, అలాగే స్పాస్టిక్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, గాంధీ ఆశ్రమం ఉంది, ఏఆర్వి క్లినిక్స్, ఇవన్నీ కూడా మా రెడ్ క్రాస్ దీంట్లో ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా పబ్లిక్ సర్వీస్కి ఉపయోగపడే ప్రోగ్రామ్సే. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఏ ఉన్నా కూడా మీరు ఆదాయపడకుండా ధైర్యంగా వచ్చేసి మీరు తీసుకొస్తే మిమ్మల్ని తప్పకుండా మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్, దానికి అవసరమైన ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ అవసరమైతే ట్రీట్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా మనం చేయడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా మీరు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని. అలాగే మెయిన్ బ్లడ్, చాలామందికి చాలా అపోహలు ఉన్నాయి. మనం బ్లడ్ ఇస్తే పోతుంది, అది ఎక్కడికి పోతుంది, 3 monthsలో ఇంకా ఫ్రెష్ అయ్యి మళ్ళీ వస్తుంది. ఒక బ్లడ్ మనం ఒకరికి ఇస్తే 4 ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి నలుగురిని మనం ఆపద నుంచి కాపాడినట్టు ఉంటుంది. మన దగ్గర నుంచి బ్లడ్ ఏమి పోదు. వాళ్ళు ఎంత తీసుకుంటారో ఇంకా అంత మనకి కేవలం షార్ట్ టైంలోనే ఒక 3 weeksలోనే కంప్లీట్ మనకి రీప్లేస్ అవుతుంది. సో కాబట్టి మనకేదో పోతుందని చెప్పి లేదు ఇంకా, కాబట్టి ఫ్రెష్ బ్లడ్ వస్తుంది ఇంకా మన దగ్గరికి. ఆ జనరేట్ అయ్యేది మన బాడీలోనే ఉంది. కాబట్టి బ్లడ్ ఎవరన్నా ఇవ్వాలనుకున్నా కూడా 10 మందికి ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఆ బ్లడ్ క్యాంప్స్ కూడా మీరు వచ్చి, లేదా అంటే ఆ బ్లడ్ సెంటర్కి వచ్చేసి కూడా ఇస్తే అది 10 మందికి మనం ఉపయోగిస్తామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, రోటరీ క్లబ్ చేస్తున్న ఈ సేవా కార్యక్రమాలకి తప్పకుండా మా వంతు సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. మనం థ్యాంక్స్ టు మన యశామాన శ్వేతారాయణ గారికి చెప్పాలి. దీనికి ఆవిడ క్యాన్సర్ గురించి అడిగింది. వెంటనే మన చీఫ్ గెస్ట్ వాకాటి జయకుమార్ గారు పెద్దగా ఎన్నో వివరాలు చెప్పారు. 11 రోడ్లో క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది. అది రెడ్ క్రాస్ ఆధ్వర్యంలో ఉంది. దానికి చేరినది మనం ఈనాటి అధ్యక్షుడు అని చెప్పినట్టు మనం అక్కడ ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు, వేరే వాళ్ళకు తోటవచ్చు. థ్యాంక్స్ సార్, మీ చేయి మాకు ఎప్పుడు కావాలి. నెక్స్ట్ అజెండా పాయింట్ మనం వెయిట్ చేస్తున్నాము. ఈరోజు మన ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫీసర్ నాకు తెలిసి 310లో ఆయన యంగెస్ట్ కాబోయే గవర్నర్. ఆయనలో ఇంకా పొరలక్షణం దగ్గర 10 రోజుల నుంచి తిరుగుతూనే ఉన్నాను. అంటే పొరలక్షణం ఉన్నాను. ఆయన దగ్గర నుంచి మనం ఎన్నో నేర్చుకుంటాం. ఇప్పుడు మనల్ని కొన్ని విషయాలు తెలుసుకొని మన సభ్యులకు సభకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. నా తండ్రి సమానమైనటువంటి జీవరత్నాలు గారి, ఈరోజు ముఖ్య అతిథి విజయకుమార్ రెడ్డి గారికి, మరి నూతన కార్యసభ్యుడు విజయభాస్కర్ గారికి, సో వీరందరికీ కృతజ్ఞతలు చెప్తూ, and I sincerely, from the bottom of my heart, I congratulate the new team for the successful tenure of Nellore. So, ఈరోజు
ఐ థింక్ ఐఎమ్ ద లాస్ట్ గైడ్ టు స్పీక్ అని ఇంతమంది పిల్లలు ఉండగా ఎంత ఎక్కువ మాట్లాడితే చాలా మంది బాధపడుతూ ఉంటారు, అయిపోతుంది ఇది అని చెప్పేసి. సో నేను చూస్తా ఏమన్నా కొంతమంది పిల్లలకి, ఎందుకంటే నాకు ఇద్దరు ఆడపిల్లలే. సో అది ఆడపిల్లైనా మగపిల్లైనా ఎన్ని స్పీచ్లు ఎక్కువ మాట్లాడితే ఇంకా సహనం చచ్చిపోతూ ఉంటుంది, ఎప్పుడైపోతుంది ఇది అని చెప్పేసి. కానీ మామూలు స్పీచ్ల్లో రోటరీ క్లబ్ స్పీచ్లకి డిఫరెన్స్ ఏమంటే, సో ఇక్కడ సేవ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఎంబెడెడ్ అయి ఉంటుంది. ప్లస్ దీంట్లో రోటరీ అంటే సేవే కాదు, వీ హ్యావ్ ఫెలోషిప్ ఆల్సో. సో సేవ చేయడానికి మనకి ఉండే మంచి హృదయం, అంటే మనం డబ్బు తీసి ఇవ్వగలిగే హృదయం ఉండేవాడే సేవ చేయగలుగుతాడు. సో ఏ రోజైతే ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా ఒకసారి మన పట్నం బ్రదర్స్ ఈ స్థలదాతకు ఒక మంచి చప్పట్లు కొడుతూ వాళ్ళ ఆత్మ శాంతించే విధంగా అందరూ కూడా కోరుతారు. మహానుభావులు 57వ సంవత్సరంలోనే ఈ నెల్లూరు మహానగరానికి ఒక మంచి స్థలం ఇస్తూ, ఆ స్థలంలో రోటరీ సంస్థ లాంటి ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ లాంటిది ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్కి ఈ స్థలం ఇచ్చారంటే వాళ్ళ విజన్ ఆలోచించాడు. వాళ్ళ ఆలోచన ఎంత గొప్ప ఆలోచన అంటే, ఈరోజు 10 మంది పెళ్లి చేసుకున్నా కానీ, లేకపోతే కొన్ని ఐక్యంలు పెట్టినా కానీ, వాళ్ళు ఇచ్చిన ఈ ప్రతి సెట్ స్థలం, ప్రతి భూమి 10 మందికి పనికొస్తాం. సో అలాంటి హృదయం కలిగిన వాళ్ళు తగ్గిపోతా ఉన్నారు. ప్రాబ్లం అందరికీ ఇవ్వకపోతే అవుతుంది కానీ ఎవరికి ఇవ్వాలో తెలియదు. సో నాకు డబ్బు ఇవ్వకపోతే కానీ నేను ఒక నమ్మలేని పరిస్థితి వచ్చింది సమాజంలో. అలాంటప్పుడు రోటరీ లాంటి ఆర్గనైజేషన్ నిస్వార్థంగా చాలా తక్కువ ఖర్చుతో, అంటే ఖర్చు అనేది ఎక్కువ ఉండదు. సపోజ్ 100 రూపాయలు ఖర్చు పెడితే 5 రూపాయలు మాత్రమే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కాస్ట్కి వెళ్ళే సంస్థ ఏకైక సంస్థ. సో 95 రూపాయలు బెనిఫిషరీకి అందగలిగే ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా, అంటే 95 రూపాయలు ఖచ్చితంగా బెనిఫిషరీకి వెళ్తుంది. సో 5% మాత్రమే ఖర్చుగా వెళ్తుంది. సో నేను అందుకోసం అంటాను చారిటీ బిగిన్స్ ఫ్రమ్ హోమ్. సో మీ పిల్లలు కూడా ఈరోజు ఇంతమంది కలిశారు. సో ఎంతమంది తెలుసు మీరు? నీ పక్కన ఉండే అమ్మాయి కాకుండా నీ వెనకకు వచ్చిన అమ్మాయి కానీ, మీ అంటే 5th రోలోకి వచ్చిన వాళ్ళకి ఎవరో మీకు ఎవరో తెలుసా? మీ బుక్కు, మీ టీచరు, మీ అమ్మ, మీ నాన్న తప్పనిచ్చి నాకు తెలిసి మీ పక్కన ఉండే ఫ్రెండ్స్ కానీ, ఇంటి పక్కన ఉండే మాత్రమే తెలుసు. సో ఇలా సెల్ఫ్ సెంట్రిక్ అయిపోతున్నాం. సో మేము చదువుకున్న టైంలో ఉపాధ్యాయులు మమ్మల్ని కొట్టేవాళ్ళు, తిట్టేవాళ్ళు, పొగిడేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు పొగిడితే ఒక సమస్య అవుతుంది, తిడితే ఒక సమస్య అవుతుంది, కొడితే ఇంకా భయంకరమైన సమస్య అవుతుంది. జస్ట్ ఫర్ కన్సర్న్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఎట్లయితే సార్ చెప్తున్నాను, వీ హ్యావ్ లాస్ట్ ఫెయిత్ ఇన్ లా. అంటే లా, చట్టం అనే దాని మీద భయమే లేకుండా పోయింది యువతకి మాత్రం. మేము చిన్నప్పుడు సైకిల్ తొక్కుతూ ముందర లైట్ లేకపోతే డైనమా అనేది అంటారు. డైనమా లేకపోయినా పోలీసుడు ఎక్కడో కనిపిస్తే భయపడి ఆడ సైకిల్ పక్కన పెట్టి గుమ్మను వెయిట్ చేసేవాళ్ళు, పోలీసు వెళ్ళిపోతాడేమో. లేకపోతే సైకిల్లో ముగ్గురు పోతే కూడా భయపడేవాళ్ళం, ముగ్గురు పోతే పోలీసులు పట్టుకునేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఎట్లా అయిపోయిందంటే పోలీసు ముందరే ముగ్గురు కాకపోతే 4, దాంట్లో వాళ్ళ అమ్మ, నాన్న, పిల్లలు, లేకపోతే 4 పిల్లలు పోతా ఉన్న పోలీసు ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి. కింద పడి మీరు చచ్చిపోవడం అనే పరిస్థితి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చింది. ఎందుకంటే మీకు ప్రాబ్లీ యూఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్. సార్ చెప్పినట్టు నా దేశం నాకు చాలా ఇష్టం, కానీ మినిమం పక్కవాడి ఇబ్బంది కూడా గమనించలేనంత ఫాస్ట్గా ఎదుగుతూ ఉన్నాం మనం. అంటే పక్క ఇంటి వాడిని ఇంట్లో డస్ట్ చేయగలుగుతున్నాం, కానీ మన ఇంటికి డస్ట్ మాత్రం వేయకూడదు. సో ఆ మినిమం సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది పిల్లలు ఎప్పటికి కావాలని మన టీచర్స్ కానీ, లేకపోతే అది ఎందుకంటే మినిమం కట్టేసి. నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నేను హైదరాబాద్కి పోతా ఉంటే ఐ వాస్ అరౌండ్ 120 కిలోమీటర్ స్పీడ్లో ఉంటాను. సో ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ దర్ ఇస్ రైట్ టర్న్ ఉంది ఒక విలేజ్లో పోయాడు.
సో ఆయన ఒక అమ్మాయిని వాళ్ళ నాన్న ఎక్కించుకొని ఆ విలేజ్ రోడ్లోకి వెళ్ళాడు. వెళ్తే ఐ హ్యాడ్ టు రియల్లీ డూ ఏ హార్డ్ బ్రేకింగ్. అంత హార్డ్ బ్రేక్ వేసి సో ఐ జస్ట్ టుక్ బ్యాక్ మై కార్ అగైన్ ఎక్కి తీసుకెళ్ళిపోయి మరి ఆయన వెళ్ళి పల్లెలో రోడ్లోకి వెళ్ళి ఆపాడు. ఆపి ఎందుకయ్యా ఒక 2 నిమిషాలు ఆగితే వెళ్ళిపోతాం కదా ఎవరినగాని హైవే ట్రాఫిక్లో యూజువల్గా యూ హ్యావ్ టు వెయిట్. ఆయన ఎంత రెక్లెస్గా ఆన్సర్ ఇచ్చాడంటే మీరు పోయేది వరకు ఆగాల నేను, అంటే మీరు అందరూ పోయే వరకు నేను ఆగాలి అని. సరే నువ్వు ఆగద్దు, ఎందుకంటే నువ్వు ఈరోజు నేను మంచివాడినో చెడ్డవాడినో నన్ను బ్రేక్ చేశాను కాబట్టి నువ్వు బతికేవు, లేకపోతే రేపు ఎవడో ఒకటి చేతిలో చనిపోయేది గ్యారంటీ. ఎందుకంటే అంత ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా బ్రేక్ చేశాడు. కానీ బట్ హీ థింగ్స్ ఈజ్ రైట్. దెన్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ నీ వల్ల నాకు తెలిసి ఈ దేశానికి ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు. ఎందుకంటే ఈరోజు సాయంకాలం చనిపోవచ్చు, రేపు మధ్యాహ్నం చనిపోవచ్చు, ప్రొద్దున చనిపోవచ్చు. కానీ నీ వెనకాల కూర్చుంది కదా అమ్మాయి, ఆ అమ్మాయి నాకు తెలిసి 9వ క్లాస్ 10వ క్లాస్ చదువుతూ ఉంటుంది. అట్లీస్ట్ ఆ బిడ్డ నాకు ఈ దేశానికి పనికొస్తుంది. నువ్వు దయచేసి రేపటి నుంచి నువ్వు ఒక్కడే ఈ అమ్మాయిని మాత్రం తీసుకెళ్ళదు వెనకలా అంటే అప్పుడు అతను మనసు చెల్లించి సార్ తప్పు అయిపోయాను సార్ క్షమించండి. సో మనం ఏ స్థాయికి వెళ్ళిపోయినామంటే తప్పు చేసినా నేను కరెక్టే చేస్తున్నాను అనే స్థాయికి వెళ్ళడం అనేది నిజంగా చెప్పాలంటే మన దౌర్భాగ్యం. తప్పుని అంగీకరిస్తేనే వాడు గొప్పవాడు. మెచ్చుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు, కానీ నిన్ను కరెక్ట్గా క్రిటిసైజ్ చేసి నాన్న నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు అని చెప్పి ఆ తల్లిదండ్రుల మాదిరి నీకుండే ఒక ఫ్రెండ్, అది మగ అయినా సరే ఆడైనా సరే, నిన్ను పొగిడితే గొప్పడేం కావు. డెఫినెట్లీ పొగిడినాడంటే నువ్వు గొప్పలేనే పొగిడి ఉంటాడు. కానీ ద వన్ హూ క్రిటిసైజెస్ అంటే మంచిగా క్రిటిసిజం, నువ్వు తప్పుదావో వెళ్తున్నావు వెళ్ళద్దు అని చెప్పేవాడిని మాత్రం డోంట్ మిస్ దట్ గై. ఇఫ్ యూ మిస్ దట్ గై డెఫినెట్లీ యు ఆర్ మిస్సింగ్ యువర్ లైఫ్, బ్యూటిఫుల్ లైఫ్. ఎందుకంటే నువ్వు తప్పుదావలో వెళ్తా ఉంటే కూడా తప్పుదావలో వెళ్తున్నావు అని చెప్పగలిగిన స్నేహితుడు లేకపోతే ఒక దురదృష్టమైన లైఫ్ స్టైల్. సో యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఆల్ ది పర్సనాలిటీస్. నీతో పాటు చెడ్డవాడు ఉండొచ్చు, మంచివాడు ఉండొచ్చు, కానీ యూజువల్గా మనల్ని పొగిడే వాళ్ళని పెట్టుకుంటాం, కానీ మనల్ని మంచి కోరి నువ్వు ఇట్లా చేస్తున్నావరా, నీ ఇలాంటి వాడు కష్టం రా, నువ్వు ముందుకు ఎదగలేవని చెప్పడండి వి స్టార్ట్ అవాయిడింగ్. సో దట్స్ వాట్ ఈస్ అ కరెక్షన్ ఇన్ లైఫ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్. సో డోంట్ అవాయిడ్ ఎ పర్సన్ హూ ఇస్ గివింగ్ ఏ ప్రోగ్రెసివ్ క్రిటిసిజం, హూ ఇస్ ట్రై టు సేవ్ యువర్ లైఫ్. అట్లాగే మీరు పిల్లలు ఈ రోడ్ ట్రాక్ ఇంట్రాక్ట్ అనే సంస్థలు ఉన్నాయి. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది టీచర్స్ ఫెటర్నిటీ టు ఎంబెడెడ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్, అంటే ఈ పిల్లల్ని కలపడానికి ఇంటర్ స్కూల్స్ మీటింగ్ అయితే మీరు పెడతారు. సో మీకు ఎప్పుడైతే ఈ సేవాభావం అనేది వస్తుందో ఆటోమేటిక్గా గివింగ్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ మీనింగ్ ఇన్ లైఫ్. మీరు యొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సపోజింగ్ మీరు పెరుగుదం చేసుకొని వచ్చుంటారు, మీ అమ్మ ప్రేమగా పెరుగుదం పిక్కులు వేసి ఇచ్చి ఉంటుంది. సో పక్కన మీ ఫ్రెండ్ ఏదో పూరి సాగు తెచ్చుకోండి, ఇంకొకటి క్యారియర్ మిస్ అయి ఉంటాడు. సో యూజువల్లీ ఏమవుతుందంటే బాగా క్లోజ్ ఉంటే అడుగుతారు, నేను మర్చిపోయాను ట్రై పెట్టు అని చెప్పేసి. బట్ నువ్వే పిలిచి నువ్వే ఆఫర్ చేసి వాడిని టిఫిన్లో ఇచ్చావనుకో, యు నో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వర్డ్ హి సేస్, ఏం చేసిందరా ఆంటీ. సో నువ్వు ఇస్తేనే మీ అమ్మకు మంచి పేరు వచ్చేసింది. సో ఎవరు తలుచుకున్నారు, నువ్వు ఇచ్చావు కాబట్టి ఇంకొకరు తలుచుకోగలుగుతున్నారు నేను. సో డోంట్ వెయిట్ ఫర్ సంబడి టు ఆస్క్. If you have something, start giving. So automatically God will bless you, and definitely things will happen in a good way to you and your family and your society also. And I think I am taking a lot of time. I wish the new body to do wonderful job, and I am very thankful to Vijay Bhaskar sir, because right from maybe 15-20 days he is after me. Sir, ekkada unnavi like me photo పంపించింది. These all things like, I mean, I never been such a elderly person, such a humble person. And Nellore Club, it's a good thing, I mean, very nice way of doing this installation program. And I wish everybody have a beautiful, successful Rotary year. And God bless you. Thank you. Thank you, sir. Now,
definitely we have benefited a lot this evening. మనకు పిల్లలకు చాలా దూరం ఇచ్చారు, విలేజెస్ నుంచి వచ్చారు. ధనలక్ష్మీపురం, మరగలి, గుడిపేట వాళ్ళు తొందరగా తిరిగి వెళ్ళిపోవాలి. అందువల్ల ఈరోజు సభా కార్యక్రమాన్ని ఒక చిన్న మెమరీ ప్రజెంటేషన్తో ముగించాలని నిర్ణయించుకున్నాం. ముందుగా ఈరోజు మనకు అడిగిన వెంటనే వచ్చి మనకి ఎన్నో విషయాలు క్యాన్సర్ గురించి తెలియవచ్చి, అలానే మనకు ఈ ఈవినింగ్ ఈ సాయంత్రం యొక్క ప్రోగ్రాం విజయవంతం అయ్యేదానికి దోహదపడిన మన రెడ్ క్రాస్ చైర్మన్ శ్రీ వాకాటి విజయ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి మా రోటరీ క్లబ్ తరఫున చిరు కానుక. సార్ నర్పణ గారు, మీ ద్వారా మా చీఫ్ గెస్ట్కు చిరు కానుకను ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే దగ్గర 10-15 రోజులుగా ఈ రోటరీ కార్యక్రమంలో బిజీగా ఉంటూ కూడా మా కోసం ఈవినింగ్ మాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఆఫీసర్గా వచ్చిన మా డీజీఎన్ శ్రీ కేశవరెడ్డి గారికి, అలానే మేడం శ్వేతారెడ్డి గారికి కూడా మా రోటరీ క్లబ్ సార్ thank you. So we got it right. Thank you, madam. Now it's time for put up things. I request our secretary, Sri Ravindranath Garu, to present put up things. Guest V. Vijay Kumar Reddy Garu, Rotarian DGN Keshav Reddy Garu, and P. Sweta Reddy Garu, Chairperson of Inner Wheel, fellow Rotarians, students, parents, guests. I could like to extend thanks to everyone who had made this day possible. To our speaker guest, your contribution has been enriched our gatherings and the members of the press and media. Thank you for your support and participation and commitment to the Rotary mission. Your presence has made us a difference. We are grateful for our involvement. It is our continue to work together hand in hand to make the difference in our Rotary community and beyond. Thank you, and the Rotary continues to shine. National Anthem. Jai Hind.